नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितलो कथार गोटे के आजिर भाग 43 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। प्लेलिस्ट को विजिट करंतु कहानीर सबु पार्ट आपण माने पाई परिबे। पुणी भुवनेश्वर रंजन सोई पड़िथिबा संदीप को उठेई पचारला, यार ओ लड़की कौन सी कॉलेज से आई है? सोने दो रंजन, भुवनेश्वर से आई है ना। अचानक संदीप निदर उठी बसिला। अरे वो कहीं भाभी तो नहीं है? लंबी गोरी है, लंबी बाल। बात करते करते खुश होने से गाल में डिम्पल पड़ रहा था। रंजन बुझीगला से निश्चय लेखा से 2 रूम छाड़ी तृतीय रूम रे इते पाखरे आज मोर सेइथिपाई ताकू बार बार लेखा एठी कोठी पाखरे बोली अनुभव हेउची। हेले एते रातिरे से ताकू डाकिबो बा केमिति? से संदीप को कहला, यार वही है मेरी लेखा, इतनी पास में है वो मेरा। सच्ची यार, अनजाने में कुछ कुछ बोल गया, लेकिन भाभी जी तो सुबह जल्दी उठ के मिल लेना, जो भी मन में बोल देना यार। रंजन को राति सारा आउ निद नहीं, केमिति सकाळ हब से लेखा सह देखा करि परिबो। जेमिति राति पाहिची से लेखा रूम पाखरे जाई देखिला रूम लॉक अछि। मन पूरापूरी मौली गला तार। एते शीघ्र कुआडे बाहरी गले के जानी? से संदीप को कहला, सांग से माने चाली गलेनी। संदीप मध्य रूम बाहर को आसी देखिला रूम लॉक अछि। से कॉरिडोर को तल को अनेला। लेखा आ तार सांग माने बस रे बसुथिले, एइठु से माने बुलिया पई बाहरुथिले। संदीप संगे संगे रंजन को डाक पकई कहला, यार जल्दी बाहर आओ, देख नीचे वो लोग कहीं जा रहे हैं। रंजन आखि पिछुड़ा के बाहर को आसी तल को अनेई देखिला लेखा बस भीतर को पशिया पई जाउची। संदीप कहला, रंजन वही है क्या? रंजन कौन इते ऊपर डाकिबो? आउ भाबू भाबू लेखा आउ तार सांग माने बस रे बसी आगो को चली जाउथले। रंजन जानिला से माने निश्चय महेश्वर के ही जाउछंती, नहले एते जल्दी जिबार कोनोसी दरकार ही नथिला। रंजन आउ संदीप अन्य सांग मानकठु टिके जल्दी महेश्वर अभिमुखे बाहरी पड़ले। महेश्वर जिबा रास्ता रे गोटे दुईटी बड़ मंदिर दर्शन करी लेखा खूब खुशी हैला। केते बड़ बड़ आउ अन्य शैली रे निर्मित मंदिर गुड़िक सतरे। महेश्वर पहुँची से माने प्रथमे माँ चामुंडींकर दर्शन पाई चलिले। माँ चामुंडींक मंदिर पहाड़ उपरे होइथिबारु बस सेई पहाड़ रास्ता रे धीरे धीरे ऊपर को उठुथाए। लेखा आउ अन्य पिला माने यात्रा खूब उपभोग करुथिले। ठीक समय चामुंडी हिल पहुँचिया परे पिला माने दर्शन पाई लाइन ने ठिया हेले। लेखा एबे सबु भूली माँ को दर्शन केमिति भलर हब सेई चिंतारे रहिला। ठाकुराणी को मुह को देखी लेखा भावरे भावरे निज दुख जणैला, किंतु निज दुख पूर्वरु रंजन सुख मनासिबा को भूली नथिला। ए केमितिका संपर्क दुई जनकर, जिए आघात सेई पुणी मलम। दर्शन परे से माने लाइने निज बस पाखक आसुछंती। तळु देखिला रंजन आउ संदीप ऊपर को चढ़ुथिले। हठात लेखार आखि रंजन उपरे पड़िला, आउ पछरे संदीप। लेखा आश्चर्य होला, ए पिला तो काली सेई होटेल ले थिला, से कौन रंजन सांग? संदीप लेखा एते दिन परे रंजन को देखी मनरे खुशी हैला। मुहरे अजाणतरे हस चेन्नाई खेलीगला तार, किंतु पर मुहूर्त रे से आत्मस्थ होला। ना से आउ कहा पई निजको कष्ट देबनी। हेले मन को बस करिबा कौन एते सहज? मन पुणी रंजन विषय भाबिबाकू बाध्य होला। जहा विषय भाबिबनी बोली एते टाणपण रे भाबिला, ताहारी उपरे मन भितरे मोटा अभिमान आस्तरणटीए जमीगला। रंजन बुली आसीछि अथच ताकू थरे कहिलानी? सतरे से तार केही नुह, केवल सांगटीए मात्र। रंजन लेखा को इशारा रे हाथ भी हलैला, किंतु से अन्य आड़ को देखी रंजन को न देखिला परी आग को चलिला। रंजन को बुझीबाकू बाकी रहिलानी कि लेखा ता उपरे खूब रागिछि। संदीप कहला, क्या चल रहा है यार? वो तो तुमको देखे भी रुकी नहीं, चली गई। यार कैसे भी करके इधर ही प्रपोज कर लो, ऊटी में अच्छा रहेगा। रंजन चिंता प्रथमे लेखा सह केमिति दुई पद कथा हब, हेले से एते कौन पाई रागिगला? आज जाए मो ठारू कौनसी स्वीकारोक्ति न पाई से रागिछि। कौन करिबी, केमिति बुझेइबी? मु आसीथिली हेले तू नथिलु। चामुंडी हिलरु सेमाने पुणी महेश्वर
ପ୍ୟାଲେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ। ଆରେ କି ସୁନ୍ଦର! ଭାଷା ନାହିଁ ବନିବାକୁ ତାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ। ଏତେ ବଡ଼ ମହଲରେ ରହୁଥିଲେ ରାଜାମାନେ। ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲା ଲେଖା। କଳାକୃତିଗୁଡ଼ିକ ମନ ହେଉନଥିଲା ଛାଡ଼ି ଆସିବାକୁ ଲେଖାର। ସେଇ ରାଜପ୍ରସାଦ ଭିତରେ ଲେଖା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହାର ଦୁନିଆ ଭୁଲିଗଲା। ରଞ୍ଜନକୁ ବି। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ରଞ୍ଜନ ପୁଅମାନଙ୍କ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାକୁ ଦେଖି ହସୁଛି। ଲେଖା ବି ତାକୁ ଦେଖି ମୁହଁ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଚାହୁଁଛି। ଭାବିଲା ଆଉ ନୁହଁ। ବହୁତ ଏମିତି ମଲିଫୁଲିଆ ହସରେ ପିଲାଦିନଠୁ ଭୁଲିଲି, ଆଉ ଜମା ବି ନୁହଁ। ଏଠି ବି ରଞ୍ଜନ ଲେଖାକୁ ଏତେ ପାଖରେ ପାଇ ପଦଟିଏ କଥା ହୋଇପାରିଲାନି। ଲେଖା ଆଉ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସେଠାରୁ ପୁଣି ବୃନ୍ଦାବନ ଗାର୍ଡେନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାଲିଲେ। ଦିନରେ ଲଞ୍ଚ ସମୟ ବିତି ଯିବାକୁ ବସିଲାଣି। ରାସ୍ତାରେ ଲଞ୍ଚ ଖାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟାର୍ଗେଟ ବୃନ୍ଦାବନ ଗାର୍ଡେନ। ଏତେ ବଡ଼ ଗାର୍ଡେନ ଯେ ପିଲାମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ଯିଏ ଯାହାର ସାଙ୍ଗ ଧରି ଖେଳେଇ ହୋଇ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସ୍ନେହା ଆଜିକାଲି ତାକୁ ଏତେ ସମୟ ଦେଇପାରେନି। ସେ ଶମ୍ଭୁ ସହିତ ଗାର୍ଡେନରେ ବୁଲୁଥିଲା। ଲେଖା ତାର ଏକୁଟିଆ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଫାଉଣ୍ଟେନ ପାଖରେ ପାଣିରେ ହାତ ମାରି ଖୁସି ହେଉଥିଲା। ସମସ୍ତେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଅଥଚ ସେ? ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଫାଉଣ୍ଟେନ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶୋ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଶୋ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ରଙ୍ଗୀ ବେରଙ୍ଗୀ ପାଣି ବିଭିନ୍ନ ଭଙ୍ଗୀରେ ଉପର ତଳ ହୋଇ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ମନ ମୁଗ୍ଧକର ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ। ଲେଖା ଅନୁଭବ କଲା ତା ବାମ ହାତ ପାପୁଲିକୁ କେହି ଜଣେ ଚାପି ଧରିଛି। ଖୁବ୍ ଜଣାଶୁଣା ପରିଚିତ ସ୍ପର୍ଶ। ସେ ନଜର ଡାନ୍ସିଂ ଶୋ ଆଡ଼ୁ ହଟେଇ କିଏ ବୋଲି ଅନେଇଲା। ରଞ୍ଜନ ତାକୁ ଦେଖି ହସୁଥିଲା। କାନରେ କହିଲା, ମତେ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ଏତେ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିଦେବି କି? ଲେଖା କିଛି କହିଲାନି। ନିଜ ହାତଟି ଝିଙ୍କି ଆଣି ରଞ୍ଜନ ହାତରୁ ମୁକ୍ତ କଲା। ରଞ୍ଜନ ପଚାରିଲା, ଏଇ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ରାଗିଛୁ? ଏତେ ଦିନ ତୋ ସହ ଦେଖା କରିପାରିନି ସେଇଥିପାଇଁ ନା? ଫୋନ୍ ବି କଲିନି। କହନା କ'ଣ ହେଇଛି? ତୁ ଏମିତି ଚୁପ୍ ରହିଲେ ମତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି। ଲେଖା ପୁଣି ବି ଚୁପ୍ ରହିଲା। ସେ ଉଁ ଚୁଁ କିଛି ନ କହି ସେଠାରୁ ଉଠି ଅନ୍ୟ ସିଟ୍ରେ ବସିଲା। ରଞ୍ଜନ ପୁଣି ଲେଖା ପାଖକୁ ଉଠି ଯାଇ ବସିଲା। ସେ ଜାଣିଛି ଲେଖା ଯେତେ ରାଗି ତା ହୃଦୟଟା ସେତେ କୋମଳ। ସେ ବେଶୀ ସମୟ ରାଗିକରି ତା ଉପରେ ରହିପାରିବନି। ହେଲେ ଲେଖାର ମନର କଷ୍ଟ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ଯେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ସେ କଥା ରଞ୍ଜନକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ରାତି 8ଟାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିଲା। ହେଲେ ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ସହ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବି କହିନାହିଁ। ଶେଷରେ ରଞ୍ଜନ କହିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି ତ କହ। ମୋତେ ଗାଳି ଦେ, ଭଲ ମନ୍ଦ କହ, ହେଲେ ଏମିତି ନୀରବତା ମତେ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ମୋ ରାଣ, କିଛି ତ କହ। ଲେଖା ଯେତେ ରାଗିଲେ କି କ'ଣ ତା ରାଣ କେବେ ବେଖାତିର କରିବ? ସେ ଏଥର ମୁହଁ ଖୋଲିଲା, କିଛି ହେଇନି। ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଏତେ ଦରଦ ଶୋଭା ପାଏନି। ଏତିକି କହି ସେଠାରୁ ନିଜ ବସ୍ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ଏତିକି କଥା ପଦ ଭିତରେ ସେ ଯେମିତି ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଦୁଃଖ ଅଭିମାନ କହିଦେଇଗଲା। ରଞ୍ଜନ ଲେଖା ମନରେ ଥିବା ଅଭିମାନ ଦୁଃଖକୁ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲା। ଲେଖା କେତେବେଳୁ ଚାଲିଗଲାଣି। ରଞ୍ଜନ ବି ଗାର୍ଡେନ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଲେଖା ଆଉ ତା କଲେଜ ପିଲାଙ୍କ ବସ୍ ତା ଗନ୍ତବ୍ୟରେ ଚାଲିଗଲାଣି। ମହୀଶୂରର ମହାରାଣୀ ହୋଟେଲରେ ଲେଖା ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଭାବୁଛି। ରଞ୍ଜନକୁ ଏତେ କଠୋର ଶବ୍ଦ କହିବାର ନଥିଲା। ବିଚରା କେତେ ଦୁଃଖୀ ହେଉଥିବ। ପୁଣି ଭାବୁଛି, ନା, ଯାହା କହିଲା ସେ ଠିକ୍ କହିଲା। ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଟେନସନ୍ ବି ଗଲା। ନା, ସେ ଆଉ କେବେ ରଞ୍ଜନ କଥା ଭାବିବନି। ରାତିରେ ରଞ୍ଜନ କାନରେ ଲେଖାର କହିଥିବା ପଦେ ବାରମ୍ବାର କଥା ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଛି। ନିଜକୁ ସେ ତାଠାରୁ ଏତେ ପର କରିନେଲା ଲେଖା କେମିତି? ହେଲେ ପରିଶେଷରେ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ କହୁଛି, କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ମୋ ଠାରୁ? ରହ। ଯେତେ ଯେତେ ଦୂରକୁ ଗଲେ ବି ତୋ ରଞ୍ଜନ କ'ଣ ତୋ ପିଛା ଛାଡ଼ିଦେବ? ଆଲୋ ଚଣ୍ଡୀ, ଖାଲି ଏ ଜନ୍ମ ନୁହଁଲୋ, ଯେତେ ଜନ୍ମ ଆମେ ଦୁହେଁ ଜନ୍ମ ନେଉଥିବା ସବୁ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବୁକିଂ ସରିଛି ତୋର। ସକାଳେ ମହୀଶୂରରୁ ଉଟି ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ବାହାରିଗଲେ। ବସ୍ ପାହାଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ଉପରକୁ ଉଠି ଚାଲିଛି। ତଳକୁ ଦେଖିଲେ ଭୟରେ ଛାତି ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେଉଛି। ସ୍ନେହା କହିଲା, ସାଙ୍ଗ, ଏଇଠି ଯଦି ରଞ୍ଜନ ଦେଖା ହୁଏ ତ ତାକୁ ମାଫ୍ କରିଦେବ। ବିଚରାଟା କିଛି ବିଚରା ନୁହଁ। ତା କଥା ଛାଡ଼ି ଆଉ କିଛି କୁହ ତୁମେ। ଉଟିରେ ପ୍ରଥମେ ବୋଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନରେ ସେମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏବେ ରଞ୍ଜନ ଆଉ ତାର ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗ ସେଇଠି ମିଶିଗଲେ। ସେମାନେ ପଛରେ ହୋଟେଲରୁ ବାହାରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଲେଖା ଆଉ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ଖୁସିର ଠିକଣା ନାହିଁ।
गोटे हिंदी फिल्म सुटिंग चलीथिला आमिर खान आउ जूही चावलार। लेखा खुशी रे छोट पिलांक परी चका चका भौरी खेली घूरी गला। हठात दुईटी बलिष्ठ हाथ ताकू निज छाती रे जाकी धरी कहूतला, बास बास सेतिकी थाउ, मुंड बुलेइब, पड़ी जीवु नहेले। लेखा ता मुह को अनेइला। रंजन ताकू देखी मुरुकी मुरुकी हसुथिला। लेखा भाविला, या भितरे एतिकी बेहिया भी होई जाइछु तू। रंजन पुणी थरे कहिला, कौन भाबुछु एडिकी बेहिया केबेठु हेला केजाणी। लेखा कहिला, एई छाड़ मते, मोर मुंड बुलऊ कि मु पड़ी जाए, तोर कौन जाए आसे। एति कही लेखा रंजन पाखरु दूरकू दौड़ी पळेइला। रंजन भाबुछि एइठी केमिति एते गहଳି भितरे लेखाकू कहिबी। एते दिनर आवेग लेखार मुहरे देखिबाकू चाहे से। एइठी कौन संभव। सेई पुरी नेइजिबी ताकू एइठू गला परे, सेइठी सबू कहिदेबी आउ। एते वर्ष गलाणी आउ मात्र केतेटा दिन। लेखा सेई पिक्चर शूटिंग लोकेशन पाखकू पळेइला। सेइठी केते आडर पिला आसिचंती देखिबाकू। रंजन सबू सांग मध्य सेइठी थिले। रंजन जणे सांग लेखाकू देखेई रंजन को कहला, उधर देखो ना यार, सो ब्यूटीफुल है, वो तो जूही चावला से भी 100 गुना सुंदर लग रही है। रंजन कहला, उधर देखना, छोड़ दो मेरा दोस्त, वो मेरी क्लासमेट थी और मेरी लव भी है। एति कही राग तमतम होई लेखा पाखरे पहुंची कहला, एइठी एकुटिया तू, तो सांग माने कुआडे गले जे, स्नेहा काहीं, किए कौन तते कहिले, मते जमा भी भल लागेनी। लेखा देखिला रंजन मु ठीक नहीं, बोधे किए किछि कहिछि ताकू नहीं आउ, तेणु से एमिति रागुछि ता उपरे। से कहला, मते किए कौन कहिले, तते काहींकि एते बाधुछि जे। रंजन किछि उत्तर देबा आगुरु से सेठारु दौड़ी पळेइला। किछि समय परे रंजन शूटिंग लोकेशन नु नजर हटेई लेखा को खोजिला। देखिला सेमाने निज बस रे बसुछंती। मन तार खूब दुखी हेउथुला, एते शीघ्र कुआडे जाउछंती केजाणी सेमाने। लेखा बस भितरे स्नेहा कहला, रंजन भी आसीछि, काहीं से, मु भी देखा करिथांती ताकू, छाड़ ना, से आउ तार सांग मान सह आसीछि। होटेल जीए मो सह कथा हेउथुला से ता सांग परा, भल संजोग आउ, माने रंजन भी सेठी थिला। हाँ कहिला लेखा। सेमान बस चलिला उटीर सबुठारु आकर्षणीय स्थान डोडाबेटा माउंटेन पीक। बस चलीछि पूरा पहाड़ चढ़ी चढ़ी उपरकू उपरकू। उपरे बस आसी ठिया ହେଲା, पिला तळकू ओह्लेइले। कि सुंदर दृश्य, बादल सबू उड़ी बुलुछंती हाथ पाहांतारे। थंडा थंडा मेघ कणा देहरे छुई छुई आहुरी आकर्षणीय लागुतला। लेखा गोटिए साइड को जाई तळकू अनेइला। देह डରରେ शीते उठिला। से किछि कहिबा आगरु पछकू झिंकी नेई रंजन कहला, एई कौन करुथुलु। लेखा भाबिला, इए कौन अंग रखिपरि सबुठी। पुणी रंजन कहिला, एठारे कौन करुछु, लभर सुइसाइड पॉइंट देखुथिली तो, ता छड़ा। रंजन ता हाथटा धरी कहिला, तळकू काहींकी देखुथुलु, डर लागिब कौन हेब, मु कौन कली न कली तोर कौन जाए आसे जे, मु मले कि बंचिले तोर एते काहींकी चिंता। एति कही से सेठारु पुणी थरे दौड़ी पळेइला। रंजन मन भी लेखा कथारे खूब भांगीगला। मरिबा बंचिया कथा कहूची, मोर कौन जाए आसे कहूची, केमिति बुझेइबी तते, मोर कौन जाए आसे, केमिति कहिबी। एमिति गोटिए दिन गोटिए मुहूर्त भी नहीं जेतेबेले कि मु तो कथा न भावे। तो ठारु बड़ी खुशी आउ मो जीवन रे बा कौन अछि। तथापि ए चंडी कौन कहि देई गला मते, एते बड़ हेलाणी, बुद्धि केबे हेबो केजाणी यार, पागल लड़की। लेखा आउ अन्य पिला माने बुलाबुली करि सारी बस रे बसिले। एथर फेरिबाळ बेळ एते दिन बुलिबारे केमिति बीतीगला जना पड़लानी। हेले लेखा निज मन को जेते आकट करुथाए, से सेते अमानिया होई रंजन पाखरु दौड़ू थाए। लेखा बस रे बसिबा आगरु एणे तेणे अनाउछि, रंजन कुआडे गला। से जानिछि रागी करी कौन कौन मरिया बंचिया कथा कहिदेला। से दूररे रही रंजन लेखार मन पढ़ी नहीं सारी ताकू आउ कष्ट देबाकू चाहिलानी। से खूब शीघ्र लेखार बस पाखकू आसु आसु लेखा भितरे पशिगला। आउ बस भी तळकू आसिबाकू लागिला। धेत हौ, भुवनेश्वर गले सबू विचार करिबी, मने मने कहिला रंजन। लेखा आउ तांको डिपार्टमेंट एबे भुवनेश्वर फेरिबा समय पिलामाने बहुत एंजॉय कले। स्नेहा बस रे पचारला, रंजन देखा हला कौन कहिला। नाई सांग, किछि थिले सिना कहिबो, मु भी ताकू शुणेई सारिछि।
ହଁ ସେଥିପାଇଁ ମନଟା ଦୁଃଖ ତମର ଆଉ। ଆରେ ନା ନା, ତା ପାଇଁ କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରିବି? ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ମନ ଖରାପ କରୁଛି। ହଉ, ରଞ୍ଜନ ସହ ହନିମୁନ୍ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିବ। ମନ ଆଉ ଖରାପ କରନି। ଲେଖା ସ୍ନେହାର କଥାରେ କିଛି ଜବାବ ଦେଲାନି। ବସ୍ ଉଟିରୁ ପାହାଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ତଳକୁ ଚାଲିଛି। ଦୁଇପଟେ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼। ତଳକୁ ଅନେଇଲେ ଖୁବ୍ ଡର ଲାଗୁଛି। ହଠାତ୍ ବସ୍ରେ ବସିଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଭାରି ଝଟକା ଲାଗିଲା। ବସ୍ଟି ଟର୍ଣ୍ଣ ନେବାବେଳେ ସାମ୍ନା ଅଂଶ ପାହାଡ଼ ଦେହରେ ପିଟି ହୋଇଗଲା। ଡ୍ରାଇଭର ଆଉ ବସ୍ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲାନି। ବସ୍ଟି ଓଲଟା ଦିଗକୁ ବୁଲିଗଲା। ଅଧା ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଝୁଙ୍କି ରହିଲା। ପିଲା ଭୟରେ ଖୁବ୍ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ପକେଇଲେଣି। ଲେଖା କେତେ କଷ୍ଟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ସାରିଲାଣି। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ବସ୍ରୁ ଯଦି ପିଲା ତଳକୁ ଆସିବେ, ବସ୍ଟି ପାହାଡ଼ ତଳେ ଖାଇରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ବି ଲାଗିବ। ସେ ସବୁକୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ସାର୍ କହିଲେ, ଯିଏ ଯୋଉଠି ବସିଛ ସେମିତି ବସ। ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କଲେ ବସ୍ ଖାଇରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିଯିବ। ରେସ୍କ୍ୟୁବାଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଆସିଯିବେ। ଲେଖା ମୁଣ୍ଡ ଆଗ ସିଟ୍ ପଛରେ ଥିବା ରଡ୍ରେ ପିଟି ହୋଇ ରକ୍ତ ବୋହୁଛି। ସ୍ନେହା ରୁମାଲଟିଏ ବାନ୍ଧି ବି ଦେଲା। ଏଇ ଜୀବନ ମରଣ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲେଖା କାହିଁକି ରଞ୍ଜନକୁ ଖୁବ୍ ମନେ ପକାଉଛି। କିଏ ଜାଣେ ଏଇଠୁ ଜୀବନ ମିଳିବ କି ମୃତ୍ୟୁ? ହେଲେ ସେ ନାହିଁ ପାଖରେ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାହିଁକି ଖୁବ୍ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ରଞ୍ଜନକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ମନ ଭରି କାନ୍ଦିବାକୁ। ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁର ଖଣ୍ଡା ଉପରେ ଝୁଲୁଛି ସେ। କିଏ ଜାଣେ କେତେବେଳେ ଖସି ପଡ଼ିବ। ରଞ୍ଜନ ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଟୁରିଷ୍ଟ ବସ୍ଟି ହଠାତ୍ ଅଟକିଗଲା ରାସ୍ତାରେ। ଡ୍ରାଇଭର କହିଲା, ଆରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି ଏଠାରେ। ରଞ୍ଜନ ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ତଳକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଟୁରିଷ୍ଟ ବସ୍ଟି ଖାଇରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଇ ଅଟକି ଯାଇଛି। ସେ ବସ୍ଟିକୁ ଭଲରେ ଦେଖିବା ପରେ ରଞ୍ଜନ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଲା, ଲେଖା? ମୋ ଲେଖା କାହିଁ? କୋଉଠି ସେ? ପିଲାମାନେ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଗଲେ? କାରଣ ରଞ୍ଜନ ଜାଣିଗଲା ସେଇଟା ଲେଖା କଲେଜ ପିଲାଙ୍କ ବସ୍ ଥିଲା। ବସ୍ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କେହି ବି ଅନୁମାନ କରିପାରିବ ପିଲାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା। ରଞ୍ଜନ ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଲେଖା ତା ଉପରେ ରାଗିକରି କହିଥିଲା, ମୁଁ ମଲେ କି ବଞ୍ଚିଲେ ତୋର କ'ଣ ଯାଏ ଆସେ? ଚଣ୍ଡୀ କୋଉଠି କ'ଣ କହିବାକୁ ପଡ଼େ ଏଯାଏ ଶିଖି ପାରିଲାନି। ଆଖିରୁ ତାର ଅଜାଣତରେ ଲୁହଧାର ଛୁଟି ଚାଲିଥିଲା। ସନ୍ଦୀପ ରଞ୍ଜନ ଏମିତି ବ୍ୟାକୁଳତା ଦେଖି ବୁଝିପାରୁଥିଲା ତା ମନରେ କି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖର ଲହଡ଼ି ଉଠୁଛି। ସେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଲା, ୟାର ଡୋଣ୍ଟ ଓରି, ସବକୋ ନିକାଲିଆ ହୋଗା, ତभी तो बस खाली है ना। यार मेरी लेखा कहाँ है? रंजन खूब दुखी होई पचाला। चलो पता करते हैं सबको, कौन सी हॉस्पिटल में ले गए हैं, कुछ नहीं होगा उसे। रंजन मनरे टिके साहस संचार होला। से हॉस्पिटल नाम पचारि संदीपକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ଅବିଳମ୍ବେ ପହଞ୍ଚିଲା। ରଞ୍ଜନ ମନରେ ଟିକେ ସାହସ ହେଲା। ସେ ତା ସାଙ୍ଗ ସହିତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଇମର୍ଜେନ୍ସି ୱାର୍ଡରେ ରଞ୍ଜନ ଜଣେ ସିଷ୍ଟରକୁ ପଚାରିଲା, ବସ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ଏଠିକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ କାହାନ୍ତି? ରଞ୍ଜନ ବ୍ୟସ୍ତତା ଦେଖି ସିଷ୍ଟର ବୁଝିଗଲା, ନିଶ୍ଚୟ କେହି ନିଜର ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ଆପଣ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କୁ ହାଲକା କ୍ଷତ ଲାଗିଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଝିଅଟିଏ ଥିଲା, ଶ୍ରୀଲେଖା। ଶ୍ରୀଲେଖା ମହାପାତ୍ର ତ? ତାଙ୍କର ଟିକେ ଅଧିକ ମୁଣ୍ଡରେ ମାଡ଼ ଲାଗିଥିଲା। ଡ୍ରେସିଂ କରି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଔଷଧ ସବୁ ଦିଆହୋଇଛି, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ରଞ୍ଜନ ସିଷ୍ଟର ମୁହଁରୁ ଲେଖା ନାମ ଶୁଣି ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଲା। ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ ଜୋରରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି? ନା ନା, ସେ ଏମିତି କିଛି ଖରାପ ଆଶଙ୍କା କରିବନି। ଲେଖା ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ସିଷ୍ଟର କହୁଛି ତ ସେ ଭଲ ଥିବ। ରଞ୍ଜନ ଆଉ ସନ୍ଦୀପ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଫେରି ଆସିଲେ। ରଞ୍ଜନ ଏବେ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ କେତେ ମଧୁର କଳ୍ପନା ଲେଖାକୁ ନେଇ କରି ଚାଲିଛି। ସେ ପ୍ରଥମେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲେଖା ପାଖକୁ ଯିବ। ସେଠାରୁ ଲେଖାକୁ ନେଇ ପୁରୀ, ଆଉ ଏତେ ଦିନର ଗଚ୍ଛିତ ମନ କଥା ତାକୁ କହିଦେବ। ଚଣ୍ଡୀ ଆଉ କେବେ ପଚାରିବନି ଆଉ କିଛି କହିବୁ। ରଞ୍ଜନ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେମିତି ପୁରୀ ଲେଖା ସହ ବୁଲି ଆସିଲା। ହଠାତ୍ ସନ୍ଦୀପ ଆସି କହିଲା, ରଞ୍ଜନ, ट्रेनिंग सेंटर में मैसेज आया है, कुछ इमरजेंसी है, आज हम लोग को वापस जाना पड़ेगा, छुट्टी भी कैंसल हो गया। सन्दीप कथा शुणी रंजन कल्पना जल्पना सबू सेमिति अधा रहीगला। से निजकू सांत्वना देला, ता पाई देश आउ कर्तव्य प्रथम, लेखा को परे कहिले चलिबो, मन को बुझेले कौन हेबो। लेखार अभिमानी मुहटी आखि आगरे बार बार दिशुथाए। सेमाने हैदराबाद फेरी आसिले।
ବୋର୍ଡ଼ରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକଳା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଛୁଟି ମିଳିଲାନି। ବାକି ଥିବା ଟ୍ରେନିଂ ଶେଷ ହେଲା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ସବୁ ଫ୍ଲାଇଂ ୟୁନିଟ୍କୁ ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁଦିନ ରାଙ୍କ ଲାଗିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଅପୂର୍ବ ଉନ୍ମାଦନା ଖେଳିଗଲା। ଅଫିସର ମେସରେ ପାର୍ଟି। ଫ୍ଲାଇଂ ଅଫିସର ରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଶୁଣିବାକୁ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ରଞ୍ଜନ ମନରେ ଖୁସି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଉଟିରୁ ଫେରିବା ପରେ ଲେଖା ସହ ଦେଖା କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନି। 4 ମାସ ବିତିଗଲାଣି। 2 ଥର ଫୋନରେ କଥା ହୋଇଥିଲା ସିନା, କିନ୍ତୁ ଲେଖା ଭଲରେ କଥା ହୋଇନଥିଲା। ଖୁବ୍ ମନରେ ରାଗ ଅଭିମାନ ଭରି ରଖିଛି ସେ। ଆଉ ଏବେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଶ୍ରୀନଗରରେ। ଲେଖାର ବିଟେକ୍ 4 ବର୍ଷ କେମିତି କଟିଗଲା ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଛି ଲେଖା। ହେଲେ ଘରେ ଜେଜେମା ରାତିଦିନ ବସେଇ ଉଠେଇ ଦେଉନି। ଲେଖାର ବାହାଘର କର। ଝିଅକୁ 22 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆଉ କ'ଣ ବୁଢ଼ୀ ହେଲେ ବାହା ହେବ? ଲେଖାର ବାପାଙ୍କୁ ଡାକି ଜେଜେମା କହିଲେ, ପଢ଼ା ତ ସରିଯାଇଛି, ଏବେ ବର ଦେଖରେ। ଲେଖା ବାହାଘର ଏଇ ବର୍ଷ କରିଦେବା। କଥାରେ ଅଛି ଯୁବା କାଳେ ଆଭା, ଆଉ କେତେଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବ? ଲେଖାର ବାପା ହସିଦେଇ କହିଲେ, ହଉ ତାର ବିଟେକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରୁ ତାପରେ ଦେଖିବା। ଲେଖା ବୁଝିଗଲା ଜେଜେମା ଏବେ ତା ବାହାଘର ପାଇଁ ପୁରା ସିରିୟସଲି କହୁଛି। ରାତିରେ ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ସେ ବାହାଘର ବିଷୟରେ କେବେ ଭାବିନି। ଆଉ ଯେବେ ବି ଚିନ୍ତା କରେ ସେଇଠି କେବଳ ରଞ୍ଜନ ହିଁ ଥାଏ। ସେ ଆଉ କାହାକୁ କେବେ କଳ୍ପନା ବି କରିନି। ହେଲେ ରଞ୍ଜନ ଆଜିଯାଏ ତାକୁ ସେଇ ପଦେ କଥା କହି ମନରୁ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ସିନା ତାକୁ କେବେ ଚାହିଁ ନଥିଲା, ହେଲେ ସେ କେବଳ ରଞ୍ଜନକୁ ହିଁ ନିଜ ମନ ହୃଦୟରେ ବସେଇଛି। ସେ ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହେବା ତ ଦୂର, କାହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରିବନି। ରାତି 12ଟା ଖଣ୍ଡ ହେବ। ଲେଖା ରୁମ୍ର ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଲେଖା ନିଜ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଫୋନ୍ଟି ଉଠେଇଲା। ଲେଖାର କଣ୍ଠର ସ୍ୱର କିଛିଟା ସେଇ କୋହ ମିଶା ଏବେ ବି ଅଛି। କାରଣ ମନ ଭରି କାନ୍ଦିବା ପରେ କଣ୍ଠ କୋହମିଶା ଶୁଭେ। ହ୍ୟାଲୋ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଲେଖାର ଏମିତି କାନ୍ଦ ଆଉ କୋହମିଶା ସ୍ୱର ଶୁଣି ରଞ୍ଜନର ହୃଦୟ ଭିତରଟା କିଏ ଯେମିତି କ୍ଷତାକ୍ତ କରି ପକେଇଲା। ଲେଖା, କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ ତୁ? ଲେଖା ଭାବିଲା, ଏତେ ଦୂରରୁ ଜାଣି ଦେଉଛି ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି ବୋଲି, ଅଥଚ ପାଖରେ ଆସିଲେ ମୋ ମନ ପଢ଼ିପାରୁନି। ମୁଁ କାହିଁକି କାନ୍ଦିବି? କହୁନୁ କାହିଁକି ଫୋନ୍ କରିଛୁ? ରଞ୍ଜନ ଜାଣିଲା ଲେଖା ଖୁବ୍ ଦୁଃଖୀ ଅଛି ତା ପାଇଁ। କ'ଣ କରିବ ସେ? ଛୁଟି ଏବେ ମିଳୁନି। କିଛି କାରଣ ଥିଲେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିବି, ନହେଲେ କରିପାରିବିନି। ଲେଖା ଜାଣିଲା ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲା। ଯେତେ ରାଗିଲେ ବି ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷଟିକୁ କେମିତି କଷ୍ଟ ଦେବ। ଆଉ ସେ ଏବେ ଶ୍ରୀନଗରରେ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିଛି। ଘର ପରିବାରଠୁ ଦୂର, ସେଇ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଜାଗାରେ। ଯେଉଁଦିନ ନନ୍ଦୁଠୁ ଶୁଣିଲା ରଞ୍ଜନ ପୋଷ୍ଟିଂ ଶ୍ରୀନଗରରେ ହୋଇଛି, ସେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ତାର ଶୁଭ ମନାସି 108 ବେଲପତ୍ର ଆଉ ଭୋଗ ଚଢ଼େଇ ଆସିଥିଲା। ସେ ଟିକେ ନରମିଗଲା। ପଚାରିଲା, ନାଇଁ ଯେ ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି ଶୋଇନୁ, ପୁଣି ଡ୍ୟୁଟି ଥିବ। ନୂଆ ଜାଗା। ମୁଁ ତ ତୋତେ କହିନି ନୂଆ ଜାଗା ବୋଲି, ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ନନ୍ଦୁ କହିଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ କେତେ ବେଲପତ୍ର ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଚଢ଼େଇବାକୁ ନେଇଥିଲୁ। ଲେଖା ଯେମିତି ଆକାଶରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଏ କେମିତି ଜାଣିଲା ମୁଁ ତାହାରି ପାଇଁ? ତା ନିଜ ଛଡ଼ା ବୋଧହୁଏ କେହି ଏଇ କଥା ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଚୁପ୍ ରହିଲୁ ଯେ? ମୋର ଶୁଭ ମନାସି ମନ୍ଦିର ଯାଉଛୁ, ଆଉ କଥା ହେଲେ ଏମିତି ରାଗୁଛୁ। ବୋଧହୁଏ 4 ମାସ ପରେ ଆସିବି। ତୁ ବିଟେକ୍ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ ଭାବିଛୁ? ଲେଖା ଭାବୁଥିଲା କହିଦେବ ଜେଜେମା ବାହାଘର ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି। ନା, ବିଚରା କ'ଣ ଭାବିବ? ଏମ୍ଟେକ୍ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଛି। ହେଲେ ଲେଖା ରହିଗଲା ତାପରେ। ହେଲେ ପୁଣି କ'ଣ ଲେଖା? ଜୋର ଦେଇ ପଚାରିଲା ରଞ୍ଜନ। ସେ କିଛି ନୁହଁ। ତୁ କହ ସେଠି କେମିତି? ସବୁ ନୂଆ, ଖୁବ୍ ଭଲ। ହେଲେ ସବୁ ଭଲ ଭିତରେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲେ ଯେ? ତୁ ବୁଝିପାରିବୁନି ମ, ପରେ କହିବି। ସମୟ ଆସିଲେ ଜାଣିବୁ। ଶୁଣୁ, ତୁ କୋଉଠି ପଢ଼ିଲୁ, କ'ଣ କଲୁ, ଏଇ ନମ୍ବରରେ ମୋତେ କଲ୍ କରିବୁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତୋ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ତ? ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଠିକ୍ରେ ଚାଲିଛି ତ? ଲେଖାର କଥା ନ ଶୁଣୁ ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ହଁ ହଁ, ଦାଦି ଆମ୍ମା ସବୁ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି। ଟିକିଏ ରହିଯାଇ ରଞ୍ଜନ ପୁଣି ପଚାରିଲା, ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛୁ? କାନ୍ଦୁଥିଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନ ଶୋଇ? ମୁଁ ଶୋଇବି, ନିଦ ଲାଗୁଛି ଜୋରରେ, ବାହାନା କରି କହିଲା ଲେଖା। ରଞ୍ଜନ ଜାଣିଲା ଲେଖା କିଛି କହିବନି, ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ହଉ ଶୋଇପଡ଼, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଲେଖା ମନରେ ଟିକିଏ ଶାନ୍ତି ଆସିଲା। ରଞ୍ଜନ ସହ କଥା ହେଲେ କାହିଁକି କେଜାଣି ତାର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଏବେ ଲେଖା ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଗଲା।
ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ଲେଖାର ପଢ଼ା ଆଉ ବାହାଘର ନେଇ ଘରେ ଝଡ଼ ଉଠିଲା। ବିଟେକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା। ଲେଖା ଏମଟେକ୍ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ବି କ୍ଲିୟର କରିସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଘରେ ବିଶେଷ କରି ଜେଜେମା ତାକୁ ଆଉ ପଢ଼ିବାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାରାଜ। ହେଲେ ବହୁତ କନ୍ଦାକଟା ପରେ ଲେଖା ପୁଣି ଥରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲା ଏମଟେକ୍ ପାଇଁ। ସେଇ ସିଏଟି ଅଣ୍ଡରରେ ସେଇ ହଷ୍ଟେଲ, ସେଇ ପରିବେଶ ସବୁ। କେବଳ ବଦଳିଛି କିଛିଟା ଚିହ୍ନା ମୁହଁ। ସ୍ନେହା ମଧ୍ୟ ଏମଟେକ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛି। କାରଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରଥମରୁ ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା। ଲେଖା ଏ କଥା ଜଣେଇବାକୁ ଶ୍ରୀନଗର ଫୋନ୍ ଲଗେଇଥିଲା ରଞ୍ଜନକୁ। ବେଶୀ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥିଲା। ରିଙ୍ଗ ହେବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରଞ୍ଜନ ଫୋନ୍ ଉଠେଇଥିଲା। ମୁଁ ଏମଟେକ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ସ୍ନେହା ବି ମୋ ସହିତ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଛି। ଭଲ ହେଲା। ହଉ ଶୁଣୁ, ଏଇ ଭିତରେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବି। ତୋର ଘରକୁ ଯିବାର ନାହିଁ ତ? ନା, ଯିବାର ନାହିଁ। ହେଲେ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିବୁ? ରଞ୍ଜନ ଭାବୁଛି, ହେ ଭଗବାନ, କି ହୁଣ୍ଡିଟିଏ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ରଖିଲ ପ୍ରଭୁ। ରଞ୍ଜନ କଲା, ନାଇଁ ରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବି ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଚାଟ୍ ଖାଇବାକୁ ଆଉ। ହଉ ଆସେ, କେବେ ଆସିବୁ କହ? ଚାଟ୍ କ'ଣ ଖାଲି ଖାଇବୁ? ମୁଁ ଗୁପଚୁପ୍ ବି ଖୁଆଇବି ତତେ। ବହୁତ ବଦମାସି କଥା ଶିଖିଲୁଣି ନାଇଁ? ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ସହ କଥା ହେଉ ହେଉ କେତେବେଳେ ନିଜ ରାଗ ଅଭିମାନ ଭୁଲିଯାଏ ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରେନି। ସେ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ବହୁତ ହଉଛି ଆଉ। ଲେଖାର ଚେନାଏ ହସ ଯେମିତି ରଞ୍ଜନର ଉଦାସ ମନରେ ଦଲକାଏ ମୃଦୁମଳୟ ହୋଇ ଛୁଇଁଯାଏ। ସେ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ହଉ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିବି। ନିଜ କଲ୍। ରଞ୍ଜନର କଥା ମଝିରେ ଲେଖା କହିଲା, ହଁ, ନିଜ ଯତ୍ନ ନେବି। କୁଆଡ଼େ ଏକୁଟିଆ ଯିବିନି। ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ଏଇ କଥା ତ? ମୋର ନକଲ କରୁଛୁ? ହଉ ମୁଁ ଆସୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତୋ ବିଚାର କରିବି ରହ। ଲେଖା ଫୋନ୍ରେ ଖିଲି ଖିଲି ହୋଇ ହସିଦେଲା। ତାକୁ ଆଜି କାହିଁକି ରଞ୍ଜନ ସହ କଥା ହୋଇ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ତା ହସ ଶୁଣି ରଞ୍ଜନ ଭାବୁଥିଲା, ଏମିତି ହସିଲେ ଲେଖା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ। ଲେଖାର ହସ ହସ ମୁହଁ, ଗାଲରେ ଭଉଁରୀ ତା ଆଖି ଆଗରେ ନାଚିଗଲା। ଚଣ୍ଡୀ ମୋ ଆଗରେ ଖାଲି ମୁହଁ ଫୁଲେଇ ରହିବ। ଏବେ ଫୋନ୍ରେ ହସୁଛି ଖିଲି ଖିଲି ହୋଇ। ରଞ୍ଜନ ମନରେ ହଜାରେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଦେଇଛି। ଲେଖା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ମୁଦିଟିଏ କିଣି ରଖିଛି। ଶ୍ରୀନଗର ପୋଷ୍ଟିଂ ଆସିବା ପରେ ପରେ ତାକୁ ପିନ୍ଧେଇ କହିବ। ହେଲେ ପୋଷ୍ଟିଂ ପରେ 10 ଘଣ୍ଟା ଫ୍ଲାଇଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। କେବେ ସଟି ତ କେବେ ଟିଡିରେ ଜାହାଜ ନେଇ ଅଲଗା ୟୁନିଟ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଡ୍ୟୁଟିର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସିଙ୍ଗଲ, ବିନା ଫ୍ୟାମିଲିବାଲା, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ଟିକେ ବେଶୀ ଦୟା। ତେଣୁ ରଞ୍ଜନ କେବେ କେବେ ଖୁବ୍ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମନ ତାର ଧାଇଁଯାଏ ଲେଖାର ଆଖପାଖକୁ, ରଞ୍ଜନ ଏଇଥର ଯେମିତି ହେଲେ ଲେଖାକୁ କହିଦେବ। ସେ ତାକୁ ନିଜଠୁ ବି ଭାବିବାକୁ ବି ଡର ଲାଗୁଛି ତାକୁ। ସବୁଆଡ଼ୁ ଖାଲି ସମସ୍ତେ ବିଷ ନଜରରେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ। କେତେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏଇଥର ଲେଖାକୁ ନିଜ ମନ କଥା ଖୋଲି କହିଦେବା ପାଇଁ। ସବୁ ଗୋଳମାଳ ହୋଇଗଲା। ଏଥର ସେ 3 ମାସ ଆଗରୁ ଛୁଟି ସାଇନ୍ କରି ରଖିସାରିଛି। ଯାହା ହେଇଯାଉ, ଆଉ କିଛି ରିସ୍କ ନେବନି ସେ। ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି ତାର। ସନ୍ଦୀପ ଭଳି ସେ 10 ପରେ କହିଦେଇଥିଲେ ଯାଇଥାନ୍ତା। ଚଣ୍ଡୀ ଆଉ ଏତେ ରାଗି ନଥାନ୍ତା ତା ଉପରେ। ଲେଖା ବେଳେବେଳେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୁଏ। ସତରେ ରଞ୍ଜନ ଯଦି କେବେ ନ କହିଲା, କି ତା ମନରେ ଯଦି କିଛି ନଥାଏ ଭାବନା ତା ପ୍ରତି, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ପୁଣି ଭାବେ, ନା, ଏସବୁ ତା ମନର ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବନା। ଏତେ ଦିନର ତା ପ୍ରତି ଥିବା ନିବିଡ଼ ଭଲ ପାଇବା କେବେ ମିଛ ନୁହଁ। ରଞ୍ଜନ ସେମିତି ଜମା ବି ନୁହଁ। 3 ମାସ କେମିତି ବିତିବ ସେଇ ଦିନ ଗଣିବାରେ ରଞ୍ଜନ ଲାଗିଲା। ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବାର 2 ଦିନ ଆଗରୁ ଲେଖାକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା, ମୁଁ ଟ୍ରେନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଛି। ତୁ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଆସିବୁ। ସେଇଠୁ ପୁରୀ ଯିବା। ହଁ, ତତେ ବହୁତ କଥା କହିବାର ଅଛି, ଆଉ ଦେଖେଇବାର ବି ଅଛି। ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ମନ ନଈରେ ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ସ୍ରୋତଟି ପୁଣି ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚଞ୍ଚଳ ଗତିରେ ଲେଖା ଫୋନ୍ ରଖି ଗୋଟିଏ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ ରୁମ୍ରେ ପଶିଲା। ସ୍ନେହା ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଲେଖାକୁ ଏତେ ଖୁସି ହେବାର ଦେଖି ପଚାରିଲା, କିଏ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା କି? ରଞ୍ଜନ। ଏମିତି କ'ଣ କହିଥିଲା ସେ? ତମେ ଆଜି ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛ? ଏମିତି ଖୁସି ରୁହ ସବୁବେଳେ। 2 ଦିନ ପରେ ସେ ଆସୁଛି ମତେ ପୁରୀ ନେଇଯିବ। ଆଉ କ'ଣ ବହୁତ କଥା ଅଛି କହିବାର କୁଆଡ଼େ। ସାଙ୍ଗମାନେ। ରଞ୍ଜନ ତ ଲେଖାକୁ ଆଜି ଯାଏ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ପ୍ଲାନିଂ କରିଛି ଲେଖାକୁ ପୁରୀ ନେଇ କହିବ ବୋଲି। ଶୁଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ରଞ୍ଜନ ଲେଖାକୁ କ'ଣ କହିଲା।
ଶୁଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।